खुरजे की संगत का उपराला स्थापना दिवस डेरा साहब जी का, नाल ही 8 तरीक माता जी का दिहाड़ा, नाल ही गुरु नानक पातशाह जी का आगमन दिवस का भी दिन चल रहे। ये सारे उपराले एक नाल, लेकिन अमृत वेले तो प्रकरण गुरु नानक पातशाह जी का ही चलता आ रहा। तो क्योंकि जड़ है साड़ी, उधरों साड़ी शुरुआत होती है। तो बाणी विच भी सानू माता जी ने ये दिन देखो कितना भाग भरिया, माता जी ने दा ही उपराला है ये जिहड़े असी इकट्ठे जुड़ बैठे हैं, उन्हां दी बख्शिशां दा सदका। क्योंकि नाल वो कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, साडे जुड़ जाते, तो उन्हां दा आशीर्वाद भी सानू अपनी मां नू याद करने आ तो असीसां मिल जांदियां। क्योंकि ये उपराला जिहड़ा गुरपुरब का गुरु नानक पातशाह जी का, और अगों जिन जिक्र आ रहा है कि 29 तरीक तो प्रोग्राम शुरू होने सब डेरियां ते। ये जिहड़ा इतिहास गुरु नानक पातशाह जी का हुण आप जी सरवण करोगे ना, इन्हां दिनां विच गुरपुरब के दिन ने अलग अलग प्रोग्राम चलणगे, टीवी ते भी आउणगे, होर भी जो इस साखियां राहीं जो आप जी सरवण करोगे, जदों सतगुरु बालक साहब जी का आप इतिहास करोगे ना शुरू, तो आप जी वेखना, आप जी नूं महसूस ही नहीं होएगा, आप जी नूं लगेगा कि ये इक्को रस्ते ते बिल्कुल सीधा मेल खाती है। हर चीज़ वही रूप है, वही समय का जड़ा सी ना। क्योंकि जदों गुरु नानक पातशाह आए तो समा कैसा सी। ये जड़ा शब्द लिखिया गया बाद जी, भाई गुरदास जी ने लिखिया, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। ये की सी उपराला? ये धुंध ते चानना, इहदा जिक्र असी अगर समझीए कि उस टाइम एक तो अज्ञानता बड़ी सी, और समय जदों आंदा ना, ये ना कहो कि अज दे समय चलाकी समय समय ते अपने हिसाब नाल चलदियां आईयां। जितनी उस टाइम बुद्धि होंदी सी उस हिसाब नाल चलदियां सन। अज दी रफ्तार अज दे हिसाब नाल है। तो आप जी वेखो उस टाइम जदों गुरु नानक पातशाह आए तो अज्ञानता, तो वो सहज सुभा किसी ने कुछ कहते नहीं सन, किसी ने वो विरोध नहीं करते सन। क्योंकि कोई इतनी आसानी नाल किसी ने कोई एक रस्ते जा रहा होवे उन्होंने समझाना शुरू करिए तो कहता कोई अपने मतलब नाल मतलब रख। उन्होंने ये मतलब नहीं होता कि ये कितना पढ़िया लिखिया है, ज्ञानी है, महापुरुष है, कौन है। वो कहता मैं अपने रस्ते जा रहा, तुसीं अपने रस्ते जाओ। लेकिन जदों अज्ञानता होवे या आदमी ये कहता है ना कि भाई गलत रस्ते जाना भी तो ठीक नहीं, अगे जाके कोई जा रहा हो तो किसी को ये कहिए भी अगे खाई आ तो इधर जाएगा तो तेरा नुकसान होएगा, तो उन्होंने ना रोकया जाए तो वो भी गलती है। एक जगह ते मैं पढ़ रहा सी, कदे कदे फोन मैसेज आ जाते हैं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਸ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਹੀਏ, ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, 6 ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਾੜੀ ਦਾ ਅਨਾੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਏ, ਅੱਛੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਏ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਈਏ, ਜਲ ਛਕ ਆਈਏ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2-4 ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਗ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਸਨ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੋਰ ਜੋ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਜਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਦਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਭਦਰਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ ਜਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਸ ਨੇ?
ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜੱਗ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ 3 ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਧਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਤਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲਵਾਂ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿतना काम हो गया उतना सही। तो तारिया जहान, फिर किसी दी पेट्रोल स्कूटर खराब होंदी सी ना, तो स्कूटर स्टार्ट करता सी, कहता बाबा तारिया जहान पढ़ना मेरा स्कूटर स्टार्ट हो जाए। मतलब इस तरह असी इतना हल्का करके लिता, मेरी गल नूं समझना। लेकिन जदों इस दी कीमत का पता लग्या
ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਬਲੀ ਦੀਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਅੱਗੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ जी मुझे तो बस तारिया जहान ही आता है, आगे कुछ नहीं आता, आगे वो जो करते हैं उनको पता होगा, बस तारिया जहान ही करती रही। कहती है घर आके फिर दसिया कि जी मेरी झुग्गी बच गई। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ अद्धा ਨਾਂ लिता, सामने बैठे सन एकदम पुरानी गल याद आ गई कि जिन्हों ने घर ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਜੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਗਿਣੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ, ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕਦਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਣ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਣ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਤਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਨਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਲੀ 'ਚ ਰਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਦਾ। ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, तो ये समझो कि जिन छोटा बच्चा ये तो एप्पल सिखाते हैं करदे वड्डी क्लास तक पहुँचता है, जदों थीसिस लिखी है PhD करने एक सबजैक्ट बनता है, तो फिर वो एक सबजैक्ट जोड़ा होंदा है, असी जोड़ा एक सबजैक्ट पढ़िया होंदा है वो एक पूरी किताब बन जाती है, एक लैसन। मतलब सबजैक्ट भी नहीं कह रहे कि जोड़ा असी मतलब किताब एक लैसन होंदा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ, TV ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
पार्लियामेंट च अरदासां होंदियां ने, हिंदुस्तान च होंदी है नहीं होंदी पता नहीं, लेकिन अमरीका, कनाडा, लंडन, ये मुल्क दे वड्डे कंट्री ने जिन्हां च साड़ियां अरदासां कहंदे ने जदों प्रोग्राम शुरू होंदा है ना उन्हां दा, ते पहला नां किहदा आंदा है? गुरु नानक दा। बाणी उत्थे किधर दर्ज है? साढ़े गुरुआं दी, मालकां दी। पहला गुरु नानक कह लो, दूजा कह लो, तीजा, सारे गुरु नानक दा रूप सन। तो ये चीज़ां ते अगर असी विचार करिए तो गुरु कोलों ये दिन जेड़े आ रहे ने इन्हां च असी वध चढ़ के हिस्सा लेना है। 15 तरीक भी आ रही है, सारे गुरु महाराज का दिन ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਖਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ रूप में सच्चे पातशाह ने गुप्त वरतारा जड़ा लिखिया इतिहास अंदर, वो एक प्रकरण फिर अलग शुरू होया। तो उस वक़्त भी फिर सतगुरु बालक सिंह साहब जी ने जड़ा चलता आ रहा है प्रकरण, वो गुप्त वरतारा, क्योंकि सानू आप जी नू पता है सारे कि सानू तो प्रचार करने वास्ते मना किया जाता है, क्योंकि कहते ने गुप्त हैगा। शुरू तो यही गल समझाई गई। कहता जितने सिमट के रहोगे, जितने मिटे रहोगे, उतने सुखी रहोगे। भीड़ च कुछ नहीं है। कहते वधा लो जितना दिल करे, लेकिन एक दूसरे को पहचानोगे नहीं, भीड़ इतनी हो जाएगी। लेकिन अज एक कितनी अच्छी खुशी की गल है, असी जितने भी हैं सारे एक दूसरे को जान देते हैं। सब तो वड्डी जिहड़ी गल है, गुरु ने यही सानू समझाया कि क्योंकि वड्डे जितने साढ़े बजुर्ग सन, सतगुरु भगवान दास साहब जी के अपने बच्चे सन, बच्चों छपे रहोगे तो सुख पाओगे। अगर जिस दिन ये गल खुल गई फिर किसी ने इस घर की मिट्टी भी नहीं छड़नी जे। तो ये फिर ध्यान है कि अपनी कहते ना फिर जिहड़ी जड़ होंदी है सानू संभाल के रखनी है। मिट्टी का मतलब असी जड़ जिहड़ी है साड़ी बनी रहे, असी मजबूत रहीए। तो इस करके जिहड़ा है गुप्त वरतारा जितना भी है, अगर असी वध रहे हैं तो अपने परिवार ही वध रहे हैं, कोई ऐसी गल नहीं है। तो गुरु किरपा करे, ये जिहड़ा इतिहास आया इनू जरूर सरवण करो। आप जी नू गुरु नानक दे ही दर्शन होणगे। सतगुरु बालक सिंह साहब जी का आप जो इतिहास सुनोगे ना तो मन लगा के, तो ये गुरु नानक दे ही दर्शन आप जी नू होणगे। इतना कहते इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदा ही जय। धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार।